جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ہے لالا عزت خان صاحب، جو نامی گرامی آدمی ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو لالا جی، الیکشن کا سپریم کورٹ نے بھی اعلان کر دیا ہے اور کوئی گہم گہمی نہیں ہے، اور خان صاحب کو بھی انہوں نے بین کیا، تو وکلا کو بھی نہیں ملنے دے رہے، اور وکلا کی پکڑ دکڑ بھی شروع ہے۔ ادھر مروت صاحب جو ہمارے مہمان تھے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے کنونشن کے، اس کو بھی اٹھا لیا، اس کو بھی 3-4 دن جیل میں جانا پڑا، اور عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ بھی۔ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ فیئر ٹرائل، فیئر الیکشن، یہ ہوگا شفاف الیکشن؟ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ بہت شکریہ سعید سدوزئی صاحب، آپ ماشاءاللہ لائر ہے، وکیل ہے، اس چیز کو خود بھی سمجھتے ہیں، اور آپ نے 5-7 باتیں اکٹھا کیا۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنا آپ کو جواب دے سکتے ہو کسی دنیا سے چھوٹا کا چھوٹا بندہ اور بڑا سے بڑا بندہ، وہ جس ملک میں رہ رہے یا جس ملک کی طرف وہ دیکھ رہے، اور اس کو ایک امید ہوتا ہے کہ یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف جائے گا، تو 4-5 چیزیں بہت ضروری ہیں جی اس کے لیے۔ ایک ملک کے اندر آئین، اس کے اوپر پھر آئین سے نکلا ہوا قانون، اور پھر ایڈمنسٹریشن۔ کہ ایڈمنسٹریشن ایسا ہوگا کہ وہ ظالم پہ ہاتھ ڈالے گا اور مظلوم کا دادرسی کرے گا۔ قانون یہ راستہ ایک پائے گا کہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کا ساتھ دے گا، اور وکیل بیچ میں چونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک قانون سے بھی واقف ہوتے ہیں اور یہ عوام کے مزاج سے بھی واقف ہوتا ہے، تو عام آدمی تو بات کر نہیں سکتے، تو یہ وکیل درمیان میں ایسے کام کرتے ہیں۔ اور کئی بار جو ہے نا، ہم نے دیکھے عدالت بھی وکیلوں سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جج بھی تو انسان ہی ہے نا۔ اور پھر جس ملک کا کوئی فوج ہوتا ہے، ان کا ایک ڈیوٹی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت، یعنی میں نے خود جناب والنٹیری جو ہے نا نوجوانی میں جناب ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ آپ کے آنکھوں میں ایک روب، ایک چمک، ایک دمک ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے دشمن کو جوان کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بہت سارے کٹے باتیں کیا۔ ہمارے اس ملک میں بدقسمتی یہ ہوا کہ یہ سارا نظام بجے اوپر کی طرف جانے کا، زمین 70 دوست سال بعد سارا زمین ڈوز ہوتا جا رہے، زمین ڈوز ہوتا جا رہے۔ تو مثال کے طور F7 میں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ سنٹورس ہے، بہت خوبصورت محال نظر آتے، لیکن جب اس پہ بلڈوزر لگا اور اس کو گراؤ، زمین ڈوز کرو، تو بس پھر کچرا ہی نظر آئے گا، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اب مولا اس کا تو میں کہتا ہوں خانہ ہی خراب کرے، یہ جو کیا نام ہے اس کا، یہ جو الیکشن کمیشن والا ہے، سکندر آیات ہے کا کیا بلا ہے، سکندر راجہ صاحب۔ سکندر راجہ صاحب، مڑا نہ تو راجا ہے، نہ تو سکندر ہے، نہ تو جناب قانوندان ہے، نہ تو کوئی لار ہے۔ جب نہیں کر سکتے چھوڑ دو یار، کو اور کام کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف شیڈول جب آ گیا، شیڈول سے مراد کیا ہے؟ شیڈول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں شادی ہو رہے، 2-3 مہینے سے باتیں ہو رہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس میں کارڈ لکھا جاتے ہیں، کارڈ میں ڈیٹ اور وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں بارات جانے، اور اس ٹائم میں ولیمہ ہونے، اور اس ٹائم میں نکاح ہونے، ٹھیک ہے۔ اب جناب رہ گئے شادی کو 2 دن، اور ابھی تک اس نے وہ شیڈول کے مطابق کوئی پروگرام نہیں دیا، نہ کوئی نشان دیا، جب دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کی جب سے پیدا ہو گیا تو 5 سال کے بعد اس کے ہاتھ میں بیٹ اور گیند تھا، اور وہ اس کے 26 سال کا نشان تھا۔ اب یہ اس سے نشان لینے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، کس کو فائدہ ہے؟ چلو اس کو تو نقصان ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے، تو جب لوگوں کو کنفیوز کرنے تو پھر الیکشن کرنا کیوں ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے نا، تمام ججوں سے ہے، سپریم کورٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی ہے، وکیلوں سے بھی ہے، کہ بھائی اگر آپ نے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کرو، عوام کو کہتے ہیں صحیح نمائندے کو منتخب کرو، یار عوام کو تم یہ موقع دو گے تو صحیح منتخب کرے گا نا، عوام کو تم موقع لالا ہی جی، نہیں آپ دے۔ کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ یہ اس کا بنیادی حق تھا، بیٹ کا ملنے، پتہ یہ نہیں چل رہا کہ اس کو نشان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یار میں کہتا ہوں نا، یہ 25 کروڑ میں سے چانٹی کر کر نا، جو سب سے آخری اور پاگل اور بے وقوف لوگ ہیں، ان کے سامنے بھی یہ فیصلہ رکھو۔ وہ یہ کہتا ہے یار یہ بیٹ عمران خان کا حق تھا، حق تھا، بالکل۔ یہ اگر لینے تو میاں نواز شریف سے شعر لے لو، ان سے تیر لے لو، فضل الرحمان سے کتاب لے لو، اور جناب ادھر سے ترکڑی لے لو، ترازو لے لو، اور اس سے لاٹھیں لے لو کہ نوا سسٹم دے دو۔
फिर तो मैं मानूंगा अब कि नवा वकील। सिस्टम तो आ नहीं सकता, अब कैसे नया सिस्टम आएगा? और दूसरा मेरा क्वेश्चन लाला जी ये है कि लेवल फील्ड ये बकाया तो तैयार भी इसको नहीं क्यों? है, सुनो, ये तैयार भी नहीं है। नवाज शरीफ आप नमाज आप छोड़ सकते हैं, लेकिन शेर नहीं छोड़ सकते, याद रखो। फजल रहमान अपना इसी तरह कह रहे हो, अपना मजहब छोड़ सकते, अपना किताब नहीं छोड़ सकते। आधा से ज्यादा उतर गरीब लोगों को तो उसने इस पे चाहिए, ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह का किताब है, नज़ुबिल्लाह, आपने इस्लाम लाना है, हमने काम करना है, किताब कूट देना है, ठीक है। एक गरीब के लिए क्यों? और अगर लेना ही था, ये आप बजट ले तो 6 महीने पहला लेते, साल पहला लेते, ये तो वैसे ना, ये देखो पाकिस्तानी होना शर्त है। अब वो बात है, मैं एक और बात पे आता हूँ। पहला आप सब लोगों ने हम इस्तेमाल करके, पख्तून बड़ा नर है, पख्तून बड़ा जंजू है, पख्तून बड़ा गैरतमंद है, पख्तून जनाब बड़े मेहमान नवाज है। अब ये बातें हो गया ख़त्म, अब पंजाबी किसी से कम नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है ना, ये किसी कौम से नहीं है, इसके ताल्लुक है ईमान से। ईमान से। जिस आदमी के अंदर ईमान होगा वो गैरतमंद भी होगा, वो उसूल पसंद भी होगा, वो ज़बान का भी पका होगा, वो मेहमान नवाज भी होगा। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पख्तून भाई भी मुझसे नाराज न हो, और मैं पंजाबी हूँ, को उसने भी मुझे कोई 10 का नोट नहीं दिया ना, मैं किसी से रवादार हूँ, मैं बात करता हूँ सही। आपके कोई सोच, मैं कम अज कम नहीं सोच सकता, मैं का 2 थप्पड़ का मार है ये, कि परवेज इलाही साहब भी इतना नर किरदार अदा करेगा जो उसने किरदार अदा किया। हाँ, हालांकि वो बूढ़ा आदमी है, 70 मैं 72 उमर चीमा से सोच भी नहीं सकता कि वो इतना नर किरदार अदा करेगा। मैं उस मांडार के माँ से सोच भी नहीं सकता कि इतना नर किरदार अदा करेगा। और मैं ये भी नहीं सोच सकता कि 7 वजारतों के बाद, वजीर आला होने के बाद, वजीर दिफा होने के बाद, परवेज खटक इतना तड़ क्लास, इतना बेगैरत हरकत करेगा कि हम सारा पख्तून को तमिंडोज करेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि महमूद खान इतना घटिया हरकत करेगा और इतना शोध हरकत करेगा कि हम पख्तूनों को सरनगू करेगा। आपने थोड़ा सा शेर अफजल मरवत की भी बात किया। जी। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने वक्तन को, क्योंकि दुनिया तो उसके कंट्रोल में है, लोग जो मर्जी है सोच करें, नीचे वाला फैसले जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें झूठ फराड शामिल होते हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। लेकिन अल्लाह का फैसले जो होते हैं ना, वो फैसला करते हैं कि वो कौम और मुल्क के लिए बेहतर होते हैं। लाला जी, जो इलेक्शन हो रहे तो हैं, ये जिस जो तरह आपको, ये इलेक्शन करवा रहे सुनो, हैं, क्या आवाम इसको ये तस्लीम जो आपको करेगी? शेर अफजल मरवत ने अल्लाह ने दिया ना, ये पूरा पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक परवरदिगार ने कैसे तोहफा दिया, क्योंकि वो जज भी था, वकील भी था। पहला तो मैं उस पर खुद हैरान हूँ, मैं कभी उससे सवाल करूंगा कि भाई तुम तो बादशाह वाला जिंदगी गुजार रहे थे, तुम्हें तो प्रोटोकॉल लगा था, नौकर क्या करते, हर मुल्क में जाते ऐश करते, तुम्हें किसने कहा कि इधर जनाब जनाब वो पूल वाला बिस्तरा छोड़ के इधर कांटों वाला बिस्तरे पर सो जाओ। सियासत हकीकत में कर लो तो ये इबादत है। मैंने 40 साल किया, गरीब आदमी हो कि मैंने 40 साल खिदमत किया, रब की कसम है, अल्लाह के रजा के लिए करो, खुदा की कसम किसी गरीब का जिस दिन मदद करोगे उस दिन इतना पुरसकून नींद आते हैं, उस दिन आदमी कहता है मैं जन्नत में रात गुजारे। जिस दिन कोई नहीं, मैं तो इन बेईमानों पर हैरान हूँ, नाम लेते हैं गरीब का, नाम लेते हैं मजदूर का, और काम करते हैं अपना। गरीब का मुँह का रोटी रोजी लेते भाई, या तो इलेक्शन रोज अव्वल से न करता, लगाओ मार्शाल्लाह, पहला भी आपने 3 दफा लगाया, हमने कहा आपका क्या बिगाड़ है। इन जजों ने ऐसे फैसले किया कि जनाब इन्होंने जनाब उस मार्शाल्लाह को जनाब फिर जनाब आइन और कानून के मुताबिक भी कहा, तो फिर ये सुबह और शाम और ये और वो और अडियाला और वकील, और यार मुझे बात बताओ, वकील को आप अपना क्लाइंट से मिलने नहीं दोगे तो फिर मछली सारा को दरियाफ्त से निकालो, इधर में आप छोड़ दो। आप क्या समझते हैं, ये जो सिस्टम है सारा, इसको किसी ने हैंग किया हुआ है? 100,000 दफा। अब कौन है वो लोग, पता नहीं, हम उनके क्यों नीचे लगा हुए, वो अमेरिका है या रूस है या जापान है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिनके हाथों में चाबी है ना, देखो, अब किसी जगह पर कोई पानी का स्पिलवे है, उसके भी तो चाबी एक आदमी के पास होता है ना, कि पानी ज्यादा छोड़ना या कम छोड़ना है। ये जो बिजली आपको दे रहे, तो 11,000 का स्विच भी तो किसी के हाथ में होता है ना। अब वो स्विच मुझे कम अज कम नहीं मालूम जो किसके हाथ में है, लेकिन जिसके हाथों में स्विच है, तो वो जनाब उसको, उन्होंने उसको कहा कि खबरदार पुत्र, ऐसा नहीं, ऐसा ही चलाओ। ये जी मेरे साथ है लाला इज़्ज़त खान साहब, जिन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ होंगे इस तरह से, और चाबी किसी और के हाथ में है।
جو یہ عدالتیں چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، اور خان صاحب سے اس کی لیگل ٹیم کو نہیں ملنے دے رہے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ رہیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ شکریہ۔